ਚੱਲੇ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਆ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਵਿਊ ਆ, ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ। ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਵਿਊ ਆ, दरबार का गला। अगर किसी ने पैसे पूसे पाने हो तो पा सकता वा। देख लो दरबार अंदरों। तुहानू अगे भी असीं बहुत सारी वीडियो च दिखाया, तकरीबन 2-3 वीडियो इस दरबार के बारे बन गई वा। तो आपां फिर अज उही बाबा जी को आए हैं। हाँ ट्राली खड़ी आ, रेत रखी हुई आ। ये बाबे नहीं दरबार तो रेत बेचते है कि किसी होर बंदे दी इन्हें ट्राली खराब हुई है शायद, इस करके खड़ी की हुई है अपना मोटरसाइकिल आ। ते आ दरबार का बालन जिहड़ा आ बंदा बनाउंदा वा, दरबार की खिदमत करता वा। जो दरबार के बाबा जी ने उन्होंने बेटा है। और जी बिल्ला जी किदा ठीक ठाक हो? बनाई जाने बालन? सही है। कितों लिया वा? अपने वड्या किकरां कुकरां तो बालन बना के लिया वा भाई। चलो हुण जाने आप बाबा जी को जाके तो उन्होंने गप्पा शप्पा मारते हैं। तो उन्होंने नाल जाके आप बाबा जी की होया, हवा खत्म हो गई है? अच्छा पंप पंप इत्थे रखिया वा? बाबा जी की बेचते आए हैं? मरूंदा ते रेवड़ियां कचका। सही है। चलो हाँ मेहनत करनी है ना, बड़ी गल है फिर भी करन डे यार हैं। लो जी आप बाबा जी मिले साढ़े गाँव दे ही आ, ते अपनी मेहनत भी शिकत करते फिरते ने। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, की हाल चाल है तुहाडा? ठीक ठाक हो? लो बाबा जी असीं तुहाडी खिदमत अज फिर हाज़र हो गए हैं। वेख लो इंशाअल्लाह जिवें अल्लाह नूं मंजूर होया। देख लो असीं अज फिर आए हैं। आवाम मतलब मेरी ऑडियंस ने तुहानूं बहुत मुहब्बत दी, तो उन्होंने सानूं दोबारा कहा कि बाबा जी दे मजीद जाके गल्लां बातां करो। अल्लाह पाक रहमत करे, अल्लाह पाक इज्जत देवे जिन्नी तौफीक। चलो बाबा जी फिर गल्लां बातां करो साडे नाल, ते सानूं सुणाओ कोई पुरानियां गल्लां। हाँ जी बाबा जी लंगर तैयार हो रहा वा? सही है। की पकन लगा अज? गोभी। सही है। नहीं नहीं वो नहीं आई है, वो नहीं आई है। लो जी बाबा जी का लंगर तैयार होने लगा वा। दोपहर का जिहड़ा मर्जी आवे तो खावे तो जावे, फ्री फंड, कोई पैसा नहीं। बाबा जी रहन दो, और रहन दो। नहीं बाबा इन्होंने तो उदन भी आए तुसीं दिते आ। और नहीं कोई नहीं खैर, ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੋ, ਉਹ ਲੱਗਾ ਆਪਣੀ ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੱਲ ਲੈ ਲਾ ਲੈ ਲਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਜਾਓ। ਲਓ ਜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। हाँ जी बाबा जी बैठ गए बाबा जी। लो बाबा जी बह गए। हाँ जी पहली ते गल है राणा साहब, हाँ जी जो भी राजपूत होया है, हाँ जी लक्ष्मण दी औलाद ते रामचंद्र दी जिथों बने ने। अच्छा ठीक आ। लक्ष्मण जिहड़े सी वो मां दे पेट दे बली सी। अच्छा लक्ष्मण मां दे पेट दे बली सी, जिला हुशियारपुर दे विच। अच्छा जो भी राजपूत आ ਉਹਦੇ ਘਰ ਸੈयद ਦੀ ਯਾਦ ਜਿੰਨਾ ਪੜਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲక్ష్మణ ਦੀ ਔਲਾਦ ਤੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦੀ ਔਲਾਦ ਆ। ਅੱਛਾ ਰਾਮਚੰਦਰ ਵੱਡਾ ਸੀ ਤੇ ਲక్ష్మణ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਔਲਾਦ ਆ, ਸਿੱਖੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਾਟਿਆ ਸਿੱਖੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ ਆ। तो सिख सी पहले तुसी? हाँ जी पहले सिख सीगे ते असीं हिंदू सीगे। हाँ जी तुसी हिंदू सो, क्योंकि वो राम लक्ष्मण जी जिद्दे भी। हाँ जी हाँ जी ये हिंदू सन। ਇਹਦਾ मतलब है राम लक्ष्मण ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸੱਚ ਆ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਉਹ ਦੱਸੋ ਹਮਾਰੇ ਯਾਰ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲక్ష్మణ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਕਿਆ ਵਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਜੁੜ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। अच्छा ये फिर बहुत मुसीबतों के विच आके फिर इत्थों तिकर आए ने, जिन्ना तिकर सानू पता है। अच्छा ते लक्ष्मण जिहड़े सी बहुत नेक बंदे सी, अल्लाह दे वली सीगे। जिहड़ा असल राजपूत होवेगा ना, ਉਹਦੇ घर सैयद दी याद जिन्ना पढ़दा होवेगा, 6 साल की बच्ची भी होगी तो पर्दा करके बाहर निकलेगी। सही है ठीक है। दूसरी गल राणा इमरान साहब अपनी हुकूमत के बारे आ गई। वेखो हजरत उमरे फरूक रजी अल्लाह ताला अन्हु दे वक़्त दे विच एक घर दे विच बड़ी गुरबत सी बहुत ज़्यादा। हाँ जी ते बच्चे कह रहे ने भई अम्मी जी सानू कोई खाना दिओ, असीं खाना खाना है। ते पतीला उत्ते धरिया है ते चमचा फेर रही आ, घर कोई चीज़ नहीं, इन्नी गुरबत आ।
ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਨਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਖਿਆ ਅੰਮੀ ਜੀ ਰੋਟੀ, ਆਖਿਆ ਬੇਟਾ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਖਾ ਲਓ। ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਂਸੂ ਆ ਗਏ। ਹਾਂ ਆਂਸੂ ਆ ਗਏ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਵਾਪਸ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਬੋਰੀਆਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਗੁਲਾਮ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਬਈ ਹਸ਼ਰ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਆਪ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵਕਤ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਆ। ਸਾਡੇ ਹਾਕਮ ਨੇ ਆਪ ਕੁੱਕੜ ਕੜਾਈਆਂ ਖਾਣ ਦੇ ਨੇ, ਆਵਾਮ ਭੁੱਖੀ ਮਰਨ ਡਈ ਆ, ਦਾਣੇ 6000 ਨੂੰ ਆਟਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਇਸ ਆਵਾਮ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ? ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪਿੱਠੂ ਨਾ ਬਣੋ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪਿੱਠੂ ਨਾ ਬਣੋ, ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪਿੱਠੂ ਬਣੇ ਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪਿੱਠੂ ਬਣੇ। ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਫੌਜ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਕੁਛ ਹੀ ਸਾਡੇ ਹਾਕਮਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ। ਏਦਾਂ ਹੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਭੁੱਟੋ ਦੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਰੁਪਏ ਕਣਕ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੇਖ ਲਓ 6000 ਨੂੰ 5000 ਨੂੰ ਕਣਕ ਮਿਲਣੀ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆ, 1000 ਰੁਪਈਆ ਉਹਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਆ, 1200 ਰੁਪਈਆ ਉਹਦਾ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰੇਗਾ? ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਹਾਂ ਏਦਾਂ ਹੀ। ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ ਆ ਗਈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੀ। ਵੇਖੋ ਹਜ਼ੂਰ ਅਕਰਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਾਤਿਮਾ ਜ਼ਾਹਰਾ ਦੀ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਫਾਤਿਮਾ ਜ਼ਾਹਰਾ ਦੀ ਮੰਜੀ ਬੈਠ ਕੇ ਆਖਿਆ ਬੇਟਾ ਮੇਰੀ ਮੰਜੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਆਖਿਆ ਅੱਬਾ ਜੀ ਕਿਉਂ? ਆਖਿਆ ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਲੋ ਵਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਗਈ ਆ, ਧੀ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜੇ ਬਾਪ ਦੀ ਮੰਜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੀ, ਭੈਣ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜੇ ਭਰਾ ਦੀ ਮੰਜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੀ। ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖ ਲਓ, ਪੀਰ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਵਾਨਾਂ ਧੀਆਂ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਡਈਆਂ। ਇੱਕ ਫਾਤਿਮਾ ਜ਼ਾਹਰਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਮੰਜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੀ। ਕਿਹੜਾ ਪੀਰ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਵਲੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਔਰਤ ਕੋ ਕਟਾ ਸਕਦਾ, ਗੈਰ ਮਹਿਰਮ ਦਾ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਸਹੀ ਗੱਲ। ਗੈਰ ਮਹਿਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਗੈਰ ਆਦਮੀ। ਆ ਗਈ ਸਮਝ? ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਪੀਰਾਂ ਪੈਰਾਂ, ਪੀਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬੈਂਦੀਆਂ, ਮੁੰਡੇ ਮੰਗਦੀਆਂ। ਮੁੰਡਾ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਕੋਲ ਆ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਕੀਰ, ਕੋਈ ਪੀਰ, ਕੋਈ ਵਲੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਇੱਕ ਸਿਰ ਦਾ ਵਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ। ਜੋ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਧੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਆ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਵਲੀ ਦੀ ਦੁਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਂ ਦੁਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਬੂਲ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਵਲੀ ਦੀ ਦੁਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਵਲੀ ਉਦੋਂ ਬਣਦਾ ਜਦੋਂ ਦੇ ਵੱਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੌਲਵੀ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਮੌਲਾ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਡਿਸ਼ਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਕੇਬਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸੀਹਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਘਰ ਫੈਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਘਰ ਫੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਬੁੱਢੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਮੌਲਵੀ ਬੁੱਢੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਅਕਰਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਬੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਸਿਰਫ 2 ਤੰਦੂਰ ਤੇ ਇੱਕ ਚਾਦਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਾਹਬ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਅੰਤ ਮਸਜਿਦ ਵੱਲ ਆਵੇ, ਪੜੇ ਨਮਾਜ਼ ਜਮਾਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਵੇ। ਪਾਕ ਮੁਹੰਮਦ ਸਰਵਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਹਾਲ ਵਿਛੇਂਦਾ, ਐ ਦੋਸਤ ਤੂੰ ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕਿਉਂ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ? ਨੀਵੀਂ ਨਜ਼ਰ